अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूबी व या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल अज़ाल खालिक़ कायनात रब्बि ज़ुल जलाल द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम द विलादत बा सआदत पदग़े पाक मियाश के व पदग़े मुबारक औरज़ द जुमे और द सआदतुनु ना डक पदे सात के ज़मून उस्तासु द हाज़िरी दा लीदल दा औरदल दा वयल पख़पल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। और रब्बिल अज़ाल खालिक़ कायनात रब्बि ज़ुल जलाल ज़मून उस्तासु द ख़पल नबी पाक सरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ताल्लुक़ द मोहब्बत और ताल्लुक़ द अक़ीदत और ताल्लुक़ द इताअत और ताल्लुक़ द शफ़ाअत हमेशा द पारा नसीब फरमाई। आलमी दुनिया के पदग़े बाबरकत म्याश के पहर जुमा बांधे तकरीबन उलमाए किराम द हुज़ूर मुबारक द सीरत प हवाले सरा और द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम द सूरत प हवाले सरा मुख्तलिफ़ किस्मा मौज़ूआत बांधे उलमाए किराम खिताबात कई और हक़ दादे कि दगा गोंडा म्याश्त प जुमो खिताबतुनों के जुमे प तकारीरों के उलमाए हक़्क़ा उलमा द इस्लाम द हुज़ूर मुबारक द सीरत और द सूरत तज़किरी उकी ज़का छि दाग़ुई मुबारक व द विलादत म्याश्ता। हाज़िरीन दगा विलादत बा सआदत म्याश के द तज़किरे द हुज़ूर मुबारक द सीरतम ज़रूरी दी और द हुज़ूर मुबारक द सीरतम ज़रूरी दी। मुंग द हुज़ूर मुबारक पदी बुनियाद बांधे फालो कऊ और पदी बुनियाद बांधे मुंग मनु चिदा द खुदे पाक नबी दे और द खुदे पाक नबाद प बंदगानों के चिदा चा मर्तबा दा अगा द हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम मुबारक मर्तबा दा। नो लाज़िमा ख़बर अदा कि द ग़िलोए हस्ते द मर्तबे व द शान व अज़मत ना चो खबर शी नो द मुबारक इताअत बम शुरू शी द मुबारक ताबेदारी बम शुरू शी और द मुबारक प कमालात व अज़मतुन औरेदो सरा द इंसान द मोहब्बत चिकम मिलान दे दागे दरवाज़े वर कोलावशी। असे बिला तशबीह व तमसील रसकुल ग़ाड़म चिकचरे द योसीज़ अहमियत वक़ात और कदर व कीमत माता पता नश्ता
بلا تشبیه و تمثیل او ما ته د هغې اهمیت پته نشته د مقام او د قدر پته د یو شي راته نشته نو زه به د هغې څیز د هغې مقام او د معیار مطابق زه هغه له څنګه ریسپیکټ او عزت ورکم مثال پلار به واخلو که زه پلار ته د عام پردي سړي په شان دی ګورم ما به خلک ملامته کوي که نه ضرور به ملامته کوي چې تا هغه سره هم نه غېږې او پلار سره هم نه غېږې ته د هغه خبر هم نه منې د پلار خبر هم نه منې هغه چې راغی کټ کې ناست ورته اوچت نه شوې چې پلار د راغی کټ کې ناست ورته اوچت نه شوې نو تا هغه لا والد صاحب لا د خپل عام انسان په شان دی نظر ورته وکې هر څوک به یې چې مړه د کم از کم پلار عزت خو د بل چا نه زیات په کار دی ولې پلار به ته کله پیژنې چې کله ته د پلار د مقام نه خبر شي چې الله پاک او رسول پاک په قرآن او په حدیث مبارکه او پلار له کومه مرتبه ورکړې چې کله بچی د مرتبې نه خبر شي نو پته به ورته ولګي چې د عام انسان کلیوال او په پلار کې څومره لوی فرق دی چې کله مقام او رتبه درته معلومه شي پته به درته ولګي چې دا عام انسان دی او دا پلار دی ټیک د هغه سره سترګې دوه په دوه دي لاسونه خپې هر څه برابر دي خو د پلار مقام چې کم قرآن ښودلی دی پلار مقام چې کم احادیثو مبارکه وښودلی دی هغې د وجې نه خلک پلار له زیات ریسپیکټ ورکوي خلک پلار له زیات اهمیت ورکوي ولې قرآن کریم ورته ښودلی احادیثو ورته ښودلی همدغې نقطې نظر باندې زه عرض کول غواړم چې د حضور مبارک په دغې بار ربیع الاول په میاشت کې د حضور مبارک شان و عظمتونه په محافلو کې او په جمعې خطاباتو کې ځکه بیانېږي چې امتیانو ته پته ولګي چې حضور مبارک د کمې مرتبې خاوند دی حضور مبارک د کم شان خاوند دی هسې نه چې حضور مبارک ته چرته د عام انسان غوندې نسبت ونه کړي دا مرتبه او دا مقام به تا ته چرته معلومیږي دا د حضور مبارک په شان بیانولو کې به تا ته معلومیږي د حضور مبارک عظمتونه رتبې مقام او مرتبو کې به تا ته معلومیږي چې کله ته دا خبره واورې چې جبریل صلوات والسلام پر ځمکې په سر باندې قدم په قدم باندې او ګوټ په ګوټ باندې وګرځېدو اسمانونو کې جبریل صلوات والسلام مبارک اسمانونو کې ګوټ په ګوټ باندې وګرځېدو او بیا حضور مبارک لراغی او حضور مبارک ته ارشاد فرمایي چې قلبت مشارق الارض و مغاربها ما رأيت افضل منك یا رسول الله زه د ځمکې او د اسمانونو قدم په قدم باندې وګرځېدم خو یا رسول الله تا نه افضل ترین انسان پر روی زمین کې څوک نشته دی چې دغسې د جبریل السلام چې کومې فتوی دي جبریل السلام چې کم عقیدت ته کم رتبه ده قرآن و حدیث مبارکه او د حضور مبارک متعلق څه فرمایلی دي حضور مبارک په خپله د ځان متعلق څه فرمایلی دي اصحابه کرامو د حضور مبارک سره څنګه قسمه عقیدت او محبت و چې کله دا په دغه بار ربیع الاول په میاشت کې بیان شي په جمعو کې هم بیان شي په میلادونو کې هم بیان شي په کورونو کې هم بیان شي بیټکونو کې هم بیان شي تاسو نه پوښتنه کوم چې دغې امتیانو به د حضور مبارک سره مینه محبت پیدا کی که نه پیدا کیږي ضروری خبره ده چې پیدا کیږي به ضروری لازمه دا ده چې د انسان زړه میلان به د حضور مبارک ذات طرف ته کیږي د اطاعت په صورت کې د محبت په صورت کې د مودت په صورت کې د حضور مبارک دربار اقدس ته به د انسان توجه پیدا کیږي د دې د وجې نه زمونږ علماو زمونږ مشایخو او په زرګونه کاله وړاندې د علماء کرام همدا طریقه او دا وتیره پاتې ده چې په دغې بابرکته میاشتو کې په جمعو خطاباتو کې د حضور مبارک یاد کوي تقاریرو کې خطباتو کې محافلو کې شبینو کې میلادونو کې د دې دپاره چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مقام او رتبه خپل امتیانو ته معلومه شي او بیا امتیان نازو کی په دې باندې چې الحمدلله زه د هغې نبی امتی یم چې پیغمبرانو دا سوال کړی چې خدای پاکه
مونږ د حضور مبارک په امتیانو کې راوچت کې عیسی علیہ السلام اسمان ته تللی دی صرف یو سوال او دعا یې کړ رب کریمه زما پیغمبري زما ستا طرف نه د کتاب اعزاز دا هر څه په خپل ځای باندې خو یا رب العالمین ما د حضور مبارک امتیانو کې راوچت کا عیسی علیہ السلام اسمان ته لاړو واپس په بیا قیامت سره نږدې به ځمکې ته راکوزیږي عیسی علیہ السلام به د حضور امتی په صورت کې راکوزیږي چې کله پیغمبران سره د لوړې مرتبې نه د دې خبرې اظهار فرمایي چې رب کریم ما د حضور مبارک په امتیانو کې راوچت کا دا مرتبې دا مقامونه او دا عظمتونه چې مسلمان واوري لازمه خبره ده چې د انسان په زړه کې دا ټولې خبرې اثر کوي د موږ ستاسو د ینګ نوجوان کول چې دی د نوجوان نسل چې دی دا ولې دا په ګډو وډو په اوتو بوتو باندې سر دی د خپل حضور مبارک سره تعلق و جوړښت کم دی مخکې زمانو کې به سادهګان خلک به مخکې زمانو کې به ډېر علم هم کم و د علم وسایل هم کم و خو د حضور مبارک د در سره به لګاو داسې تاسو زه په خپله باندې زه به د خپل کور خبره درته وکړم زه به ماشوم وم او اوس دې عمر ته راغلم خو زما والد صاحب چې کومه کمره ده مونږ والا مخکې زمانو کې زړه کمره وه مونږ واړه به په د خټو کمره به وه هغې کمره کې د خانه کعبې شریفې تصویر او په د مدینې منورې تصویر لګېدلی او اوسه پورې لګېدلی دي او والد صاحب په هره شپه باندې هغې تصویرانو ته ودرېږي او دعا کوي تصویرانو ته ودرېږي او دعا کوي او هغې نه بعد بیا آرام دپاره خپلې کمرې له ځي دا هغه عقیدت چې مخکې به خلکو د حضور مبارک د روضې تصویر ته به دعاګانې کولې د خانه کعبې شریفې تصویر ته به دعاګانې خلکو کولې او مخکې زمانو کې مونږ به چې واړو څوک به د حج نه راغی او هغه وړې وړې کیمرې به یې راوړې په هغه کیمرو کې به مونږ کتل چې دا د بیت الله شریف تصویر دی او دا د مدینې منورې تصویر دی او دا د حجر اسود تصویر دی ماشومانو هغه تصویران به مونږ کتل هغه عقیدت مخکې پروت و د الله د رسول د در سره یو نسبت پروت و مخکې زمانو کې به چې چا د خانه کعبې شریفې نه به چا کجورې راوړې یا به چا یو هلته خانه کعبې شریفې پورې به چا تسبیح وصولولې بس هغه خلکو په خپلو سترګو باندې مږلې یو به راواغستې بل به په سینه باندې مږلې چا به سر خوږېدو په سر باندې مږلې دا هغه عقیدت و مخکې دا مشران نه دا عقیدت و دا نسبت پاتې شوی و اوس دا نن سبا دا ینګ کول دا نوجوان نسل او دا کم حالات واقعات چې روان دي دا ولې دا عقیدت پکې نشته نه دا محبت پکې شته چرته اسې تصور وکئ زمونږ د نن سبا د نسل سوال څي خدای پاکه ما امریکې له بوځې یورپ له به بوځې خدای پاکه انګلینډ ته به کار وکړې او په سونو خلک په دا ترکي په لار باندې روان دي څوک ژوندي ورسیږي او څوک په لار کې مړه شي هغه ځای له به څومره سختو باندې ځي مخکې به د خلکو څه سوالو خدای ما عمرې له بوځې خدای ما حج له بوځې خدای خپل کور دیدار را باندې وکړي د حضور د دربار سلامونه منصیب کې مخکې دغه عقیدت سوالونه وو د محبت سوال نه مخکې د بار د ملکونو د تلو دومره سوچ او فکر نه دا ولې دا روحجان کټ شو د حضور مبارک د در نه ځکه چې د مونږ ستاسو د حضور مبارک هغه کمالات او عظمتونه مونږ نه اورېدلي دي نه اورېدلو ته کینو او په ربیع الاول کې که چېرې د داسې محافل او تذکرې راشي نو بیا بعضې داسې د علم نه خلاص کسان به فتوی ورکوي چې دا بدعت دی او دا مه کوئ او دا ناروا دي او کم صحابي کړی او کم کتاب کې لیکلی شوی ایا سوال هم دا چېرته پیدا کېږي چې حضور مبارک به یادې د الله نبی ذکر به کوې د الله نبی یاد به بیانې د الله د نبی د محبت اظهار به کوې د الله د نبی سره د محبت کوونکو واقعات به بیانې او بیا به درته وایي چې دا خبره چا لیکلې ده د حضور مبارک یاد دمو څه دلیل ته حاجت شته دی یاد ساتئ حضور مبارک یاد مناول پکار دی د حضور مبارک د یاد سره د مسلمانانو د عامو خلکو د خواصو د حضور مبارک د در سره لگاو پیدا کیږي او دا خبره کتابونو لیکلې ده یو وړوکی ماشوم
او هغه ماشوم یتیمو مدینه منوره کې اوسېدو او د هندوستان یو عالم دینو هغه په ډیران باندې ولیدو چې د خلکو نه پاتې شوې ډوډۍ راغونډوي روټۍ راغونډوي مدینه منوره شریفه کې دغه عالم دین مولانا ظفر علی رحمت الله علیه ورته وی چې بچې دا ولې په ډیران باندې روټۍ را جمع کوي چې پلار مې مړ دی مور مزوانه ده او زه وړوکی ماشوم یم د ګټې څوک شته نه خو چې خلکو د هوټلو نه زیاته شي نو په دا ډیران باندې چې کومه صحیح سالن ما تخکاره شي روټۍ را تخکاره شي دا زه کور ته یوسم ورته ویل ظفر علي صاحب رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې بچې خوښه ده نه ده چې ځان سره د هندوستان ته بوزم اسم یتیم یو هلته به عالم شي علم به وکړې کمال ته به ورسېږي د وړوکی ماشوم ورته وایي چې تورې چڼې خوښې وي ورته وایي چې هلته تورې چڼې شته چې او تورې چڼې به هم درله واخلم څیزونه به هم درله واخلم هغې زمانې چې کوم ماشومانو کیلونی دي دا به هم درله واخلم ماشوم ډېر زیات خوشحاله شو په منډه منډه باندې لاړو او مور ته پوړو نه لاندې نه آواز کوي مورې ما ته یو پلار میلاو شو استاد راته میلاو شو ماله به تورې چڼې مخلي ماله به نوې جامې م کوي ماله به ګرمه ګرمه روټۍ م را کوي تازه سالن به م ماته را کوي او زه دغې صاحب سره ځم مور م خوشحاله شو زه ځان دپاره تکلیف یم نور بچي مه دي یا په ما باندې بوج دي د یو بچی به عالم هم شي او د یتیمانان مورو داسې وي چې دا بچي وله څوک سنبال کي نو بدن یې سپکېږي په دې باندې نو چې کله هغه ماشوم ته هغه عالم دین ولاړ دی په لار کې چې کله هغه ماشوم راکوز شو او هغې ماشوم د دغې مولانا ظفر علي صاحب لاس او دا ګوتې ونیوي لکه څنګه ماشومان دا لاس ونیسي او د پلار سره یا تره سره روان شي نیکه سره داسې ګوتې نیولې دي او د حضور مبارک روضې مبارک سلام لراغې مولانا صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې زه چې کله د حضور مبارک بارګاه ته نږدې شوم او د حضور مبارک د در سلام رجالو ته را نږدې شوم چې دغه ماشوم هم ولاړ د حضور مبارک باندې سلام وایي چې کله چې د روضې مبارک نه موږ را بهر شو نو دا ماشوم ما دا ګوتې نیولي ما یې لاس نیولی دی او را بهر شو چې ماشوم راته په وړوکي زبان باندې وایي چې بابا چې هندوستان له لاړ شو هلته به د حضور مبارک هلته موجود دی هلته به دا سلامونه وي که نه به وي د حضور روضې مبارک جالو ته ودرېدل به هلته وي که نه به وي چې ما ورته چې بچی دا سلامونه خو هلته نشته دغې سلامونه خو موږ دلته راځو مولانا ظفر علي رحمت الله علیه فرمایي چې دغې وړوکي ماشوم آرام سره د ما ګوتې نیولې وې او پرېښودو او مخکې رانه روان شو او راته ویې فرمایي چې بابا کچرې د حضور مبارک سلامونه ستاسو په وطن کې نه بیا د وچه روټۍ هم ماته منظوره ده د ګرمې روټۍ دپاره د تازه سالن دپاره د نوو جامو دپاره او د تورو چڼو خوړلو ته د ما ضرورت نشته که ما د حضور مبارک د در نه جدا کول غواړې دا یا شی هم ما نه دی قبول ما همدغه یتیمتوب قبول دی خو د حضور مبارک نه جدایي د ما نه برداشت کېږي نه دا هغه د ماشومانو هغه تربیت او هغه درسو که چېرې مونږ ماشومانو ته د حضور مبارک د در د حضور مبارک د جناب د حضور مبارک د مرتبه او د عالی جناب فضائل مونږ خپلو ماشومانو ته خپلو بچو ته مونږ بیان کو لازمه خبره ده مونږ په بچو په زړونو کې او دغې نوجوانانو په زړونو کې به د حضور مبارک سره د عقیدت ګلدستې کولاویږي په بدن کې او په ژوند کې به د حضور مبارک د سنتو خوشبویي راځي دغه عقیدتونه او دا محبتونه دا په هغو ځایونو کې پیدا کېږي چې په کومو ځایونو کې د حضور مبارک یاد کېږي د حضور مبارک ذکر کېږي ابو طالب صاحب چې کله حضور مبارک روان کړو شام په سفر باندې ترمذی شریف حدیث ته خو زه په ساده لنډو الفاظو کې بیانوم د حضور مبارک ترو ابو طالب صاحب هغه حضور مبارک په ماشومتوب کې ځان سره تجارت په دغه قافله کې شام ته روان کړو
شام په دغه لاره کې بحیره یو راهبو هغه چې کله دا قافله ولیده نو د خپل چې کوم عبادت خانه و راهب د خپل عبادت خانه نه را بهر شو او د حضور مبارک او دغه قافله په استقبال کې ودرېدو او د دوی لپاره د خوراک تنظیم وکړو چې کله دا قافله را نږدې شوه نو حضور مبارک لاس یې ونیو او دغه بحیره راهب درې الفاظ ویل او د ټول قافلې چې کم کافرانو قریش د مکې کافرانو دغه بحیره راهب ورته وایي چې هذا سید العالمین اے خلکو تاسو ځان سره د وړوکی ماشوم روان کړی تاسو ته پته شته دا څوک دی ورته ویې فرمایي چې هذا سید العالمین دا د ټول عالم سردار دی بیا ورته دویم نمبر جمله ورته وایي چې هذا رسول رب العالمین او دا به د رب العالمین طرف نه د کل انسانانو دپاره الله پاک رسول را لیږي او دریم نمبر جمله ورته ویله چې هذا یبعثه الله رحمتا للعالمین او دا هغه هستی ده وړوکی ماشوم چې الله پاک به د کل عالم دپاره دا هستی رحمتا للعالمین به رالیږي چې کله دا درې جملې او ډېرې درنې جملې ویلې چې هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین هذا یبعثه الله رحمتا للعالمین چې کله دا الفاظ وفرمایل کافرانو ورته وویل چې تا ته څه علم دی چې دا دومره د لوړې مرتبې خاوند دی دا دومره د لوړې او د لوی شان والا دی او د لوی عظمتونو والا دی تا ته څه پته ده بحیره راهب ورته وایي چې کله چې تاسو په دا مخامخ غونډې باندې راوړېدئ د ستاسو قافله را روانه وه په دغې غونډې باندې چې ما لیدل لم یمر بشجرة ولا حجر الا خر ساجدا ورته ویې فرمایه چې تاسو کله په دا غونډې باندې راوړېدئ نو ما نه داسې ونه ولیده او نه مې داسې کاڼی ولیدو ټول د ستاسو قافلې طرف ته ټول په سجدې باندې پرېوتل او بیا ورته فرمایي چې ولا یسجدان الا لنبی وانی لا اعرفه ورته فرمایي چې دا ونې او دا بوټي هیڅ چاته هم سجده نه کوي د خدای نه علاوه د رب العالمین نه علاوه د هیڅ چاته هم سجده نه کوي که خدای پاک ته سجده کوي د عبادت سجده کوي او که دا ونې او بوټي بندگانو کې چاته د تعظیم سجده لګوي دا صرف اور صرف د الله نبی ته سجده لګوي وانی لا اعرفه او اے کافرانو زه پوهېږم چې دا به د کل کائنات لپاره رحمتا للعالمین وي زه پوهېږم په دې باندې چې دا به د کل کائنات لپاره رسول رب العالمین به وي او دا به د کل کائنات لپاره رب العالمین سردار را لګي ورته ویې فرمایل چې ما ته د دې نه اندازه ولګېده چې تاسو کله را روان وئ ونو او بوټو د حضور مبارک په طرف باندې سجده ولګوله او چې کله بیا روټۍ تیاره کړه حضور مبارک داسې وړوکی ماشوم و دغه څاروو مارو سره ولاړو حضور مبارک طرف ته دغه بحیره راهب وفرمایل چې دا راولئ لږ سوري ته یې کېنوئ چې دا کم روټۍ موټۍ سالن تیار شوی دا وخورئ تاسو چې کله چې حضور مبارک یې راوستو او دغه ونې سره یې نږدې کېنولو دا ونه په خپله راټیټه شوه او په حضور مبارک باندې سوری وکړو او بیا دغه بحیره راهب دغه قریشو ته وویل چې ما درته ویل نه چې دا د الله نبی به جوړیږي دا وګورئ تاسو ونه کم طرف ته وه حضور کم طرف ته کېناستو ونه په راکوزه شوه پته لګي چې دا د رب ذوالجلال د خالق کائنات محبوب بنده دی او بیا ابو طالب صاحب ته بحیره راهب وویل چې دا ماشوم واپس بوزه که روم ته لاړې او په روم کې هلته خلکو ته پته ولګېده دغه رومیانو ته چې دا آخر الزمان نبی دی د حسد د وجې نه د فساد د وجې نه هسې نه چې تکلیف وله ورنه کړي ابو طالب صاحب هغه هر څه ولیدل په خپلو سترګو باندې او حضور مبارک کې
واپس راوستو. دا د ترمذی شریف حدیث خلاصه مې تاسو ته بیان کړم. مقصد مې په دغه حدیث مبارک کې داو چې کله زمونږ استاسو نوجوانان زمونږ استاسو نارینه او زنانه د حضور مبارک د عظمت نه خبر شي چې زمونږ هغه نبی دی چې ونو او بوټو ورته سجدې کولې. از تاسو ته وایم چې آیا داسې نبی سره خود به خود د زړه محبت او میلان پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ ضرور به پیدا کیږي. مونږ به ناز کوو په دې باندې چې رب ذوالجلال مونږ له کم یو نبی را کړی. مسند احمد حدیث مبارک عرض کول غواړم او په دغې باندې خپلې خبرې ختمول غواړم. حضرت یعلا بن مره ثقفي رضی الله تعالی عنه مبارک ارشاد فرمای چې مونږ په یو سفر باندې حضور مبارک سره روانو او په دغه سفر کې حضور مبارک فرمایل چې دلته پړاو واچوي او کوشش دمه وکړي. اصحاب کرام هم دمه وکړه، کوش ولا د ونو بوټو سوري لاندې سم لاستل. حضرت یعلا بن مره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې حضور مبارکم یو ونه سوري لاندې سم لاستو. دلته ګړش بیر ونې وي. فرمای چې په دې دوران کې چې ما لازود شوی نه وما ما لاسترګې ورغلې نه وي چې حضور مبارک چې کم ځای کې آرام کولو د هغې نه په لرې باندې یوه ونه ده او هغه ونه جرړې ماتې را ماتې کړې او په ځمکه کې را روانه شوه او حضور مبارک له راغله او یو ساعت ولاړه ده او دا ونه واپس خپل ځای ته لاړه. زه ډېر زیات حیران شوم. خو چې کله سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک د خوب نه را بیدار شو چې ذکرت له ذالک، حضور مبارک ته مدا کیسه بیان کړه چې یا رسول الله دا ونه هغه ځای نه راغله او تاسو باندې ودرېده، سورې در باندې جوړ کړو، یو ساعت ولاړه وه واپس لاړه. حضور مبارک ورته څه فرمایي؟ دلته صرف د مبارک علیه السلام د فرمان نه وړاندې دا درته عرض کول غواړم چې څوک ویښ وي هغه کیسې بیانوي او دلته صحابي د حضور نه پوښتنه کوي چې دا ونه ولې راغلې وه. نو چې څوک ودی هغوی ته دا پته نه لګي چې دا ونه راغلې وه او که نه وه راغلې. خلک د ویښو نه پوښتنه کوي. اصحاب کرام ویښو د حضور مبارک د ودره پوښتنه کوله. هغوی ته دا پته وه چې حضور مبارک که ویښ دی هم د خدای پاک سره لین دین دی، د خدای پاک سره علمي تعلق دی، او که حضور مبارک وده دی هم د رب ذوالجلال د بارګاه سره قوي تعلق دی. حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله دا ونه راغله او په تاسو باندې سوری وکړو، تاسو ته یو ساعت ولاړه وه واپس لاړه. حضور مبارک ورته ارشاد فرمایي هي شجرة استأذنت ربها عز وجل، چې دا هغه ونه وه چې هلته ولاړه وه او زه دلته پروت وم. خدای پاک ته سوال وکړو چې رب کریمه ماله لږ اجازه راکړه، زما نبي ما ته لږ ډېر نږدې راغلی دی او زه غواړم چې حضور له ورشم او حضور په بارګاه کې ودرېږم او حضور په بارګاه کې ودرېږم او درود شریف ووایم. یا رب العالمین ماله د سلام اجازت راکړه. حضور مبارک فرمایي فاذن لها، دغې ونې ته اجازت ملاو شو چې دا ورشه او حضور مبارک باندې سلام وایا. حضور ورته وفرمایي چې دا ونه د هغه ځای نه دلته ځکه راغلې وه چې دغې ونې د رب نه اجازت وغوښتو چې زه حضور ته حاضرېږم او سلام ورته کوم. رب ورته وفرمایي چې ورشه سلام ورته وکړه چې کم یو نبي د هغې کمالاتو د هغې عظمتونو خاوند وي چې ونو ته هم دا پته لګي چې حضور مبارک د کومې مرتبې خاوند دی. بیا به حیثیت یو ادنا مسلمان او امتی ضرور پته لګول پکار دی چې حضور مبارک زمونږه د کومې مرتبې خاوند دی. که ونو ته پته ده، که بوټو ته پته ده، اسمان ته پته ده، ځمکې ته پته ده. کائنات کې حضور فرمایي چې هر یو ذره الله نبی پیژني چې دا د الله نبی دی، سوا د بدبخته او نافرمانه پیری او د انسان نه. د پیری او د انسان نه علاوه کائناتو کې ذره ذره الله نبی پیژني چې دا د الله نبی دی. دا مقام او دا رتبه الله پاک خپلو بندگانو ته ښودلې ده. په کار دا ده چې موږ ستاسو هم د حضور مبارک
د مقام او د مرتبه نه ځان خبر کو او ځکه علماء کرام د حضور مبارک دغه مقام او د مرتبه نه او مسلمانانو ته دغه پیغام ورکولو دپاره په دغه مبارکو ورځو شپو کې د جمعې په خطابتونو کې او محافلو کې میلادونو کې سیرت کانفرنسونو کې تاجدار ختم نبوت کانفرنسونو کې د حضور مبارک یاد هم د دې دپاره کېږي چې امتیانو ته پته ولګي چې تاسو له الله پاک داسې یو عام نبی نه درکړی بلکې امام الانبیاء دی امام المرسلین دی محبوب د رب العالمین دی او د رب ذوالجلال طرف نه ورته خدای پاک ډېر عطاګانې او ډېرې مرتبې ورته ورنصیب کړي دي دا څه عام نبی نه دی ناز دی مونږ په دې باندې چې الحمدلله ثم الحمدلله مونږ د حضور مبارک امتیان یو الله کریم د حضور مبارک سره د عقیدت او د محبت او د اطاعت د واسطه په دواړه جهان کې وساتي او ورځ د قیامت باندې د الله کریم د حضور مبارک شفاعت نصیب فرمایي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريما د حضور مبارک پشان او پاسمت باندې د ثواب د پاره او د عقیدت ته اظهار د پاره د درې خبرې وشوي رب کریم سوال در نکو د حضور مبارک په وسیله باندې چې د حضور مبارک د عظمتونو د شان په خاطر باندې د هغوی مبارک سره موږ محبت پیدا کړي د هغوی مبارک سره موږ اطاعت واسطه پیدا کړي د هغوی مبارک د در غلامی زموږ نصیب کړي د هغوی د غلامانو غلامی زموږ نصیب کړي د حضور مبارک شفاعت زموږ نصیب کړي د حضور مبارک اطاعت او رضا زموږ نصیب کړي د حضور مبارک لیکا او دیدار زموږ نصیب کړي او په روز محشر باندې چې سخت ورځ به وي نفسا نفسی به وي او د حضور مبارک یو د شفاعت سورې به وي الله کریم د حضور مبارک د شفاعت سورې زمونږه نصیب فرمایي ډېرو مسلمانانو مختلف قسمه دعاګانو التجا کړې ده دوستانو یارانو ملګرو دوستانو تاسو سره هم دعاګانو التجا کړې خدای پاکه چا چې کم مقصد دی کم جایز مراد دی خدای پاک د ټولو جایز مرادونه پوره فرمایي رب ذوالجلال د زمونږ په حال باندې رحم فرمایي رب ذوالجلال د مونږ د ایمان د زوال نه وساتي تیر شوي ګناهونه د الله کریم مونږ ته وبخي او په نیکۍ باندې د الله کریم بدلو فرمایي او کم مات ګوډ نیک اعمال هم کړي رب کریمه په خپل بارگاه کې ورته شرف قبولیت ور نصیب کا مړي زمونږ څومره حقداران وفات شوي مشایخ دي استادان دي اهل بیت دي خویندرونه اصول فروع دي رب کریمه د ټولو سره د دوستانو بخره نصیب فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ونبینا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.